Systematic sampling is a procedure Systematic sampling is a procedure of forming a sample Systematic sampling is a procedure of forming a sample by selecting equally separated units equally separated units in a serially arranged population. Consider the selection of sample of size 100 Consider the selection of a sample of size 100 Consider the selection of a sample, selection of a sample of size 100. Another small n is equal to 100 of size 100 from a population having 1000 units. From a population having 1000 units. Here the proportion of the number of units in the population, here the proportion of number of units in the population to number of units in the population to the number of units in the sample number of units in the sample K is calculated. The K anta is calculated. That is K is equal to 1000 divided by 100, which is equal to 10. Therefore, K is equal to 10. Now we have to number the population from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and so on up to the population 1000. So if I select a number called as 4, then the sample is 4 plus K, 4 plus 2K, 4 plus 3K, okay, 4 plus 4K, and so on,
4 plus 99k, which is equal to 4, 4 plus 10, 4 plus 2 into 10, 4 plus 3 into 10, 4 plus 4 into 10, and so on. 4 plus 99 into 10, which is obviously 4, 14, 24, 34, 44, and so on, 994. Thus, every 10 units in the population should have one representation. Thus, every 10 units in the population should have one representation. Should have one representation in the sample. Should have one representation in the sample. The units in the population are serially numbered from the units in the population are serially numbered from 1 to 1000 a number between 1 and k, a number between 1 and k, 1 and k. ಇಲ್ಲಿ k value ಎಷ್ಟಿದೆ? Here k is equal to 10. Here k is equal to 10 is selected. Let the number be 4. Let the number be a. Let the number be a. ಇಲ್ಲಿ a ಎಷ್ಟದ? Here a is equal to 4. Then the systematic sample is formed by full stop. Then the systematic sample is formed by selecting the units which bear the number a comma a plus k, a first, comma a plus k, comma a plus 2k, comma a plus 3k, comma a plus 4k, comma and so on, a plus 99k. So now let me explain this. ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದು? Is it visible properly? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, is it visible all of you? ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದು? Raise your hands if it is visible properly.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Am I audible properly? ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ? Okay. Not clearly visible. ನೋಡ್ರಿಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ. Now is it visible? Is it a little better? ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಳತ್ತೀನಿ. Okay, now I hope not visible. ಕಾಣ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಿಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಉಳ್ಕರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಬರ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಅವ್ರ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರಿಗ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅವ್ರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾ ಈಗ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ತಾಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ರಿ ಅಕ್ಷರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಓದೋದು ಹೇಳ್ತೀರ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಓದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಓದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಓದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. Systematic sampling is a procedure of forming a sample. Systematic sampling is a procedure of forming a sample by selecting equally separated units in a serially arranged population. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನೈತಿ? ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ. ಎಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ರಿಂದ 1000. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ? 1000 ಅದ. ಸೊ 1 to 1000 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್. ಈ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಾಗ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ 7 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. ನಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟದ 1 2 3 4 5. ಮತ್ತ 5 ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 5. 5 ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಮತ್ತ 1 2 3 4 5. 16 ಆಗಣ 17, 17 ಆಗಣ 18, 18 ಆಗಣ 19. 1 2 3 4 5. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು? ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದನ್ನೇನು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇತ್ತಂದ್ರ the population is 1000. See Mahadev, it is there in the notes. Notes nagind ಓದ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. Whatever is there in the notes, the same thing I have written here. Notes ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. I have given the notes to everyone. Mahadev, is that clear? ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತದೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೀರಿಯಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1000 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1000 ಅದ. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅದ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಆ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದೈತಿ 100 ಪೀಪಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾರ. ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗೈತಿ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗ ಆ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಆಲ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಇದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 1000. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀರಿಯಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ 1000 ತನ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದ 1000 ತನ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿದನ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 100 ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ 100 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೈಜ್ 100, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ 100, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರದ 1000. ಸೊ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ 1000 ಹುಡುಗರು ಇದಾರ, 1000 ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ 1 to 1000 ಹಂಗ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಇದು ಕೆ. ಕೆ ಏನದ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ in the population divided by number of units in the sample. ಇದಕ್ಕ K ಅಂತ. It is called as K. What is K? Number of units in the population divided by number of units in the sample. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು K ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ K ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲ. So I have to calculate K. What is K? K is number of units in the population divided by number of units in the sample. First ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿದೆ. What is my population? ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1000 ಅದ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ? I want to take a sample of 100 from a population of 1000. ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜಾಗ 1000 ಹುಡುಗರು ಅದಾರ. ನನಗೆ ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋದದ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋದ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಏನ್ ಹುಡುಗರದಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 1 2 3 4 ಅಂತ. ಆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾವು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and so on up to 1000 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಅಂತ. ಈ ಕೆ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ? 1000 ಅದಾವ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ? 100 ಅದ. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನ ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೆ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ population divided by number of units in the sample. So 1000 divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10 ಬಂತು. Therefore K is equal to 10. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Is it clear? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? Is it clear all of you? Raise your hands. K ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಪಟ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಒಮ್ಮೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೆ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ? ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? ನನಗ 10 ಬಂದದ. 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 ಮೀನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಈ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 10 ಬಂದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಕೆ 7 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ 1 2 3 4 5 6 7 ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಕೆ 9 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಕೆ 5 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ
1 2 3 4 5 ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 10 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಈ 10 ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂಕಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಚೂಸ್ 1 ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಹಿ ಹಸ್ ಚೋಸ್ 4 4 ಡಿಜಿಟ್ ನ ಈ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಸೊ 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 100 ಅದಾವ. 100ನೇದ್ರಾಗ 1ನೇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್, 2ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್, 3ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್, 4ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ ಹೋಗ್ತದ 100ನೇದು 100th ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗೋ. 1ನೇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ, 2ನೇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್, 3rd ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್, 4th ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ ಹೋಗ್ತದ 100th ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ತನ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 1ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಆಗ್ತದೆ. 2ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. 2ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. 4 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡು 2ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. 3ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕೆ. 4ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ ಇದು 1ನೇದು 4 ಅದ, 2ನೇದು 4 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, 3ನೇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕೆ, 4ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಕೆ, 5ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಕೆ. 5ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದಾಗ 4 ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 6ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಕೆ, 7ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 6 ಕೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. 100th ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 99 ಕೆ. 100ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ 4 ಪ್ಲಸ್ 99 ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅದ. 4 ಇದ್ರೆ 4 ಬರ್ದ್ರಿ, 4 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಕಾಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದು 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಕೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 10. 5ನೇದು 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು 10. 6ನೇದು 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 10 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. 4 ಪ್ಲಸ್ 99 ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 99 ಇಂಟು 10 ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನ 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ದ್ರಿ, 4 ಪ್ಲಸ್ 10 14. 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಮೊದಲ 2 ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ರಿ 20 ಆಗ್ತದೆ. 20 ಪ್ಲಸ್ 4 24. 3 ಇಂಟು 10 30 ಪ್ಲಸ್ 4 34. 4 ಇಂಟು 10 40 ಪ್ಲಸ್ 4 44 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿ ತರ 44 54. 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 10, 4 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 10, 4 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 ಹಿಂಗೆ ಸೋ ಆನ್ ಲೇತ ಬರ್ತದ 994. ಈಗ ಏನಸ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರ 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 ಎಲ್ಲಿ ತರ 994 ತರ ಎಣಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದ 100 ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ರೆಲ್ಲದಾರ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರ್ರಿ? ಆಯ್ತು ಹಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರ 1ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದು 4 ನಂಬರ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಮು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ರಾಮು ಇದ್ರ ರಾಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಸಂಜು. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 24 ಮಂಜು. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 34 ಜ್ಯೋತಿ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 44 ಪೂಜಾ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 54 ಪ್ರೀತಿ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 64 ಗೋಪಾಲ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 74 ಪವನ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 84 ನಿತೇಶ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 94 ರಾಹುಲ್. ಹಿಂಗ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 994 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಈಗ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮಗ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಈಗ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ K10 ಬಂದದ. K10 ಬಂದಾಗ ನಾನು 4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. 4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ನಾನು 6 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6
4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ನಾನು 6 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಅದ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 6 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? 6 ತಗೋಣ, 6 plus k, 6 plus 2k, 6 plus 3k, 6 plus 4k, 6 plus 5k and so on up to 6 plus 99k ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 6 plus 10, 6 plus 2 into 10, 6 plus 3 into 10, 6 plus 4 into 10 and so on up to 6 plus 99 into 10. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, 6 plus 10 ಅಂದ್ರೆ 16, 6 plus 2 into 10 ಅಂದ್ರೆ 26, 6 plus 3 into 10 36, 46, 56 and so on up to 996. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ನೀವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಒಂದು ಕೆ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು, ಎ ಅಂತೀನಿ. ಎ ಆಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಎ ಅಂತೀವಿ. ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. Thus, every 10 units in the population should have one representation. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, 1,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದ್ರಾಗ ಎವ್ರಿ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 10 ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೊಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 1 ರಿಂದ 10, ಈಗ 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, 1 ರಿಂದ 10 ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ 20 ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ 30 ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. 31 ರಿಂದ 40 ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. 41 ರಿಂದ 50 ಹಂಗೆ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 ರಿಂದ 10 4 ಬಂದವು, 11 ರಿಂದ 20 14 ಬಂದವು, 21 ರಿಂದ 30 24 ಬಂದವು, 31 ರಿಂದ 40 34 ಬಂದವು, 41 ರಿಂದ 50 44 ಬಂದವು. So thus every 10 units in the population should have one representation. Every 10 units in the population will have one representation. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದ್ರಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. 10 ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಾಗ, 10 ಯೂನಿಟ್ ಅದಾವ. ಸೀರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 10 ಯೂನಿಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದ್ರಾಗ 10 ಯೂನಿಟ್ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ 10. ಕೆ 9 ಮಂದಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾಗ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಕೆ 10 ಬದ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 to 9 ಒಳಗ ಒಂದು, 10 to 18 ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದು, 18 to 27 ಒಳಗ ಇನ್ನೊಂದು, 27 to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದು, 36 to 45, 9. ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 5 ಬಂದಿತ್ತು, 1 to 5 ಒಳಗ ಒಂದು, 5 to 10 ಒಳಗ ಒಂದು, 10 to 15 ಒಳಗ ಒಂದು, 15 to 20 ಒಳಗ ಒಂದು, ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 10. ಸೊ every 10 units in the population should have one representation in the sample. The units in the population are serially numbered from 1 to 1000. The units in the population are serially numbered from 1 to 1000. A number between 1 and k. One ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ between 1 and k. k ಎಷ್ಟದ 10. A number between 1 and k. 1 and k. 1 ಮತ್ತು k ನಡುವೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ k ಎಷ್ಟದ 10 ಅದ. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 10 ನಡುವೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆವು, 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಯವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ 4. ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ, a number between 1 and k, here k is 10 is selected. 1 ಮತ್ತು k ನಡುವೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಬಿ ಎ. ಆ ನಂಬರ್ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, 4. a is 4. Let the number be a. Here a is equal to 4. Then the systematic sample is formed by. In a systematic sample hang form ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. Then the systematic sample is formed by. Selecting the units which bear the number. Just a moment. Okay. Here. Then the systematic sample is formed by selecting the units. ಈಗ ನಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್. ಅವಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಎ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದ. ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಎ. ಒಂದೇದ ಎಷ್ಟದ, ಎ 4 ಅದ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 4.
4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮ a ಪ್ಲಸ್ ಕೆ a ಎಟ್ಟದ 4 ಅದ a ಪ್ಲಸ್ ಕೆ a 4 ಅದ a ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಪ್ಲಸ್ 2k a ಪ್ಲಸ್ 2k a 4 ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಪ್ಲಸ್ 3k a ಪ್ಲಸ್ 3k ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಪ್ಲಸ್ 4k a ಪ್ಲಸ್ 4k and so on a ಪ್ಲಸ್ 99k 4 ಪ್ಲಸ್ 99k ನೋಡ್ರಿ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎ ಇರ್ತದ ಎ ಪ್ಲಸ್ 100k ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 100k ತಗೊಂಡ್ರೆ 101 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಒಳಗೆ ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇದ್ರಿಂದ ಕೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕ 99k 99 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಮತ್ತೇನ್ರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯಾವಪ್ಪ ಇವು 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಾಗ 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ got to know how will you get ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ a 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154 like this ಇದು a ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ 5 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 15 25 35 ಯಾಕಂದ್ರೆ k10 k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ದಿನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ in the next class what we'll do is I will select a population of different size I'll select a sample of different size then we'll calculate k and then we'll understand ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಬರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಅದಾವ ನೋಟ್ಸ್ we'll write those and then we'll I'll give one more example ಅದಾಗಣ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ I hope it is clear ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು systematic sampling is a procedure of forming a sample ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ by selecting equally separated units ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು equally separated units ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ equally separated ಅದ ನೋಡ್ರಿ 4 ಮತ್ತು 14 ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ 10 14 ಮತ್ತು 24 ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ 10 24 ಮತ್ತು 34 ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ 10 34 ಮತ್ತು 44 ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ 10 so here the systematic sampling is a procedure of forming a sample by selecting equally separated units ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವು ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎದ್ರಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದರಾಗ ನಾನು ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಂದ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as systematic sampling if you have any doubts you can ask me last 1 minute is there ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಬೈ ಅನ್ಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಷತಾ ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಅದ ಅಕ್ಷತಾ ಅಮೋಲ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಅಕ್ಷತಾ ನೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಮೋಲ್ ರಾಠೋಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಮಹಾದೇವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಪವನ್ ಕಿರಣ್ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲೋ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲೋ ನೋ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಗೌಡ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಫಯಾಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಆವಾಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪವನ್ ಭಂಡಾರಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಇದಾಗಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಇದಾಗಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಂತ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ another 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes I'll take one more class ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ